ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख की मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक माने नाता तोड़ देना है। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। प्रश्न, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम जुगे एमन की जिनिस आछे जेटा कोनो जुगे नेই। उत्तर, संगम की ही विशेषता है। संगम की ही विशेषता है पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए। और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। तो बाबा बोलছেন संगम जुगेर विशेषता, पढ़बो एखाने किन्तु पाबो जन्म जन्मांतर, ताई ना? केन एई रकम? केनना जा पढ़ाशोना करছি, सेवा करছি, तार बिनिमय बाबा तो बोलছে स्वर्ण जुग देव। तो आज के यदि आपनार बाड़ी राताराति सोनार महल हो जाए, ताहले सकाले बेঁচে থাকবেন, তাই না? আর বেঁচেই থাকবেন না, সঙ্গম যুগ শেষ হয়ে যাবে, তাই তো? এই জন্যে বাবা বলছে এখন জমা করো, এখন কিছু দিলে, এটা কলিযুগ না, মৃত্যু লোক। এখানে দিলে সে থাকবে না, তুমি সে সুখ নিতে পারবে না। ওই জন্যে ওটা জমা থাক, এখন শুধু জমা করার সময়। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है? जो पराये देश में आए हैं वो अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना? क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है? पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वो अपने देश में खुद आते हैं? तो बाबा आज के कत प्रश्न करছে, তাই না? বাবার দেশ কোনটা, রাবণের দেশ কোনটা? দুটোই তো এইখানে, কিন্তু সময়ের অন্তর, তাই না? যখন বাবার দেশ তখন এটা রাবণের দেশ না, আর যখন রাবণের দেশ তো বাবার জন্যে
पराया देश। तो अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना यह बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। रावण को, बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग। वो सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। तो भगवान कখন আসে? সত্যযুগেও আসে না, কলিযুগেও আসে না, আসে संगम युग। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है, संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ हो, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম দেখানো হয় না, কৃষ্ণের দুনিয়া নদীর এপারে আর কংসের দুনিয়া নদীর ওপারে, তাই না? কংসের উপরে অভিশাপ যে সে কৃষ্ণের দুনিয়াতে পা রাখলে মরে যাবে, থাকবে না, তাই না? তো গল্প এরকম কেন? আসলে নদীর এপারি আর ওপারি কি অভিশাপ কাজে লাগে নাকি, তাই না? তো আসলে বাবা বলছেন এক হলো রাবণের দুনিয়া, এক হচ্ছে রামের দুনিয়া। তো সত্যযুগে রাবণ আসতে পারবে না, আর রাবণের দুনিয়াতে বাবা আসবে। কেন? रावणेर दुनिया के पाल्टाते। तो अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है, তাই না? তো বাবা বলছেন বুদ্ধি থেকে, রিলেশন থেকে না, বুদ্ধি থেকে, মন থেকে কানেকশন, বুদ্ধির কানেকশন কলিযুগী দুনিয়া থেকে তুলে নিতে হবে। तो बाबा कहते हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं, बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है, তাই না? তো কি কাজ দিলেন বাবা? কি করতে হবে সারাদিন? আমার বুদ্ধি কোথায় ফেসে আছে, তাই না? ব্যক্তি, বস্তু, বৈভব, সম্পত্তি, পরিস্থিতি কোথায় ফেসে আছে? বাবা বলছেন বুদ্ধি কি করো? कलिजुगी दुनिया থেকে তুলে নিও। रहते तो यहाँ ही हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। কেন তুলে নিতে বলছে বাবা? কেননা দুনিয়া শেষের দিকে। যখন নিজের চোখের সামনে নিজের প্রিয় বস্তু বা প্রিয় ব্যক্তি, তার উপরে কিছু হতে দেখব, মন কষ্ট হবে, মনের স্থিতি খারাপ হবে, তো অন্তমতি সৌগতি খুশি থাকবো না। তাই জন্যে বাবা বলছেন আগে থেকে কি করো? আঠাগুলো ছাড়াও, নাহলে ওই সময়ে প্রচুর পানিশমেন্ট পাবার মতন স্থিতি হবে। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ, बाप आया हुआ है, उनको खिबैया भी कहते हैं, अभी हम जा रहे हैं। এখন বাবা তার সঙ্গম যুগের নৌকো নিয়ে চলে এসছে। এই নৌকো কোথায় যাবে? কলিযুগ থেকে সত্যযুগে ট্রান্সফার হবে, বাদবাকি জঙ্গলে আগুন লাগবে। তো বাবা বলছেন এবার কি করো? বাবার নৌকোতে বাবাকে মাঝি বানিয়ে যে বসে যাবে, সমর্পণ করে দেবে নিজেকে, তাই না? যে বাবা আমি তোমার আছি। তো সে হয়ে গেল সঙ্গম যুগে নৌকের মধ্যে উঠে গেল, তাই না? तो अभी हम जा रहे हैं। कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। तो ज्ञानों की बोले, যোগও কি বলে? নিজেকে आत्मा ज्योति मने करो, देह नई आत्मा ज्योति। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाने। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन और वहाँ है कर्म संबंध, তাই না? তো দুটো শব্দ, এক হলো কর্মবন্ধন আর এক হলো কর্ম সম্বন্ধ। তো কর্মবন্ধন মানে
কেউ কর্মসাথী আছে, তার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে হিসাব কিতাব বেরোবে, মন খারাপ হবে, মনে কষ্ট হবে, তাকে বলে কর্মবন্ধন। আর কর্মসম্বন্ধ মানে কারোর সঙ্গে কাজ করব, কিন্তু আমার তার প্রতি কোনো কমপ্লেন নেই, তার আমার প্রতি কোনো কমপ্লেন নেই, নিউট্রাল, তাই না? সেও খুশি, আমিও খুশি, তাই না? বাবা অনেকবার বলে না, সচ্চা সেবাধারী কে হবে? যে সেবা করবে না নিজে ডিস্টার্ব হবে, না সামনে বালে ডিস্টার্ব হবে, তাই না? তো বাবা আমাদের কি শেখায়? সেবার মধ্যে কর্মসম্বন্ধ, এমন কোনো কথা বা কোনো কাজ হবে না যেটা কর্মবন্ধন তৈরি করবে, মানে হিসাব কিতাব, মন খারাপের জায়গা, তাই না? তো বাবা বলছেন यहाँ है कर्म बंधन और वहाँ है कर्म संबंध, মানে শতযুগেও অনেক কাজ হবে, কিন্তু সেখানে কেউ কারোর সঙ্গে হিসাব কিতাবে জড়াবে না। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है, अब कर्म बंधन को तोड़ना है, তাই না? প্রথমে বাবা হোমওয়ার্ক দিল, বুদ্ধি বের করতে হবে কোথায় কোথায় আঠা লেগেছে, কোথায় কোথায় ফেসে আছে, তাই না? সেকেন্ড বাবা আজকে কি কাজ দিল? কর্মবন্ধন থেকে এবার মুক্ত হতে হবে। তো কর্মবন্ধন মানে যেখানে যেখানে আমার লোহার শিকল, যেখানে যেখানে আমার দুঃখদায়ী রিলেশন, যেখানে যেখানে কষ্ট পাওয়া, তো সেখান থেকে বুদ্ধিকে বের করতে হবে। তার মানে নয় যে ওকে ছেড়ে চলে যাব, সারা সংসারে যেখানেই যাও হিসাব আমার, চুক্তি আমার করতে হবে। আজকে যদি এক জায়গায় ছেড়ে অন্য জায়গাও চলে যাই, আবার সেম হিসাব কিতাব ওইখানে বেরোবে, কেননা হিসাব কিতাব আত্মার ভিতরে, আমার আত্মার ভিতরে, সে নিমিত্তর মধ্যে নয়, সে তো মাত্র মিডিয়া, মাধ্যম। আবার সেই ব্যক্তি আমার সঙ্গে একরকম, আবার আরেকজনের সঙ্গে একরকম। কেন? এবার যদি এই ব্যক্তিকে ছেড়ে আমি আর কারোর সঙ্গে রিলেশন জুড়ব, আবার সে ব্যক্তিও আমার সঙ্গে ওই রকম করবে। কেন? হিসাবটা আমার আত্মার। স্থান আর ব্যক্তি পরিবর্তনে হিসাব পরিবর্তন হবে না, সেম পরিস্থিতি আসবে, তাই না? অনেক সময় দেখবে না দুনিয়াতে লোকে একটা অফিস ছেড়ে দেয়, এখানে ভালো লোক না, আরেকটা অফিস জয়েন করে নেবে, আবার সেম প্রবলেম, আবার সেখানে ভালো লোক না, আবার একটা চলে যাবে, আবার সেম প্রবলেম, তাই না? তো চেঞ্জ করলে প্রবলেম চেঞ্জ হবে না, প্রবলেম বাইরে নয়, প্রবলেম কোথায় আছে? আমার নিজস্ব সংস্কারে, তাই না? ওই জন্যে পরিবর্তন কোথায় চাই? আমার ভিতরে। কোনো গুণ, কোনো শক্তির অভাব, পরিস্থিতি কেন আসে? কোনো গুণ বা কোনো শক্তির খামতি আছে, তাই না? তো কর্মবন্ধন, হিসাব কিতাব কিসের জন্য? আমাকে কিছু কমি পূর্ণ করার জন্য, তাই না? সেটা পূর্ণ হয়ে যাবে, হিসাব চুক্তি হয়ে যাবে, আর কোনো সমস্যা হবে না সে ব্যক্তির সঙ্গে বা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে, সে পরিস্থিতি আর আসবে না। এবার অন্য পরিস্থিতি যেখানে আমার মধ্যে খামতি থাকবে, তাই না? তো বাবা বলে अब कर्म बंधन को तोड़ना है। তো এটা ছোট্ট টপিক নয়, কর্মের হিসাব কিতাব খুব গুহ্য রহস্য, সবাইয়ের হিসাব কিতাব সেম নয়, তাই না? তো বাবা বলছেন আজকে এর উপরে চিন্তন মনন করব, যে কোথায় কোথায় আমার কর্মের হিসাব কিতাব, আর কিভাবে আমি সেই হিসাব কিতাব চুক্তি করে নিতে পারব, আর সেখানে আমার সমস্যা হবে না, তাই না? কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কি খামতি আছে, তাই না? কি ভরপুর করে নেব সংস্কারে যে সেখানে আর আমার টকরাব হবে না, তাই না? বাবা গতকালও কাজ দিয়েছিল না বরদানে, যে সংস্কার তো কার লাস্ট পর্যন্ত রাজার, কার লাস্ট পর্যন্ত দাস দাসীর হবে, কিন্তু কাজ কি? যাই থাকুক সংস্কার কারোর, আমার অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, তাই না? আমার টকরাব হবে না, তাই না? তো বাবা কালকে কাজ দিয়েছিল, আবার বাবা কাজ ঘুরিয়ে রিপিট করিয়ে দিচ্ছে, তাই না? যে কর্মবন্ধন উপরে কাজ করতে হবে, হিসাব চুক্তি করতে হবে, মানে কারোর সঙ্গে আমার সংস্কার টকরাব হবে না, আর যদি হচ্ছে মানে সেখানে হিসাব কিতাব বাকি আছে, তাই না? তো अब कर्म बंधन को तोड़ना है, তাই না? এই হোমওয়ার্কের উপরে বিশেষ অ্যাটেনশন, এই হোমওয়ার্ক করে নিতে যদি পারলাম তাহলে অন্তর্মতি সৌগতি বাবার ইয়াদে থাকতে পারব।
बुद्धि में है, हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। এখন কাদের সঙ্গে সম্বন্ধ? ব্রাহ্মণ। কি বলল বাবা? সম্বন্ধ, বন্ধন নয়। তো ব্রাহ্মণ পরিবারে বন্ধন না, সম্বন্ধ চাই। যদিও বা ব্রাহ্মণ পরিবার হচ্ছে 84 জন্মের সাথী। লৌকিক কলিযুগের হিসাব কিতাব থেকে বেশি কার সঙ্গে হিসাব কিতাব? ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে। কেননা ব্রাহ্মণ পরিবার আমার 84 জন্মই আশেপাশে আশেপাশে কোনো রূপে ছিল, তাই না? কিন্তু এখন বন্ধন কাটাতে হবে আর সম্বন্ধে আসতে হবে। তো বাবা বলছেন ফির দৈবী সম্বন্ধ মে যাएंगे। তো সে প্র্যাকটিস এখানে করতে হবে যে বন্ধন কাটাবো, লৌকিক অলৌকিকের কর্মবন্ধন কাটাবো আর কর্ম সম্বন্ধ এখানে অনুভব করব, তবে দৈবী সম্বন্ধতে যাবার যোগ্যতা অর্জন করব। সে প্র্যাকটিস এখান থেকে। तो ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसीलिए कलियुगी छिछी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं। तो बाबा बोलছেন নিজেকে আত্মগ্লানি করো। কার উপরে? কার উপরে? আমার বেঁচে থাকা কর্মবন্ধনের উপরে। যে সময় শেষ হতে এলো, এখনও আমার হিসাব বাকি। আমি কখন সুখের সম্বন্ধ অনুভব করব? আমি কখন জীবনে সুখ শান্তি অনুভব করব? কখন আমার সত্যযুগের যাত্রা শুরু হবে? এখনও কি সেই দাপর যুগের সিঁড়িতেই বসে থাকবো আর পা আগে বাড়াবো না? তো কখন আমি সত্যযুগের সিঁড়িতে পৌঁছাবো? কেননা কঠিন কর্মবন্ধন, দুঃখ দেনেওয়ালা কর্মবন্ধন কত দূর অবধি? দাপরের অবধি। তারপরে যখন স্থিতি আমার উপরে সিঁড়ি উঠে যাবে আর আমার কারোর সঙ্গে টকরাव হবে না। তো इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। তো কি লক্ষ্য দিল বাবা? আর জীবনে যেন কর্মবন্ধন থাকেই না, আমার কোথায় টকরাव হয়ই না, তাই না? আমার কোথায় মন খারাপের জায়গা থাকেই না। এই রকম এবার তৈরি হয়ে যেতে হবে। বাবা বলছেন বুদ্ধি মিলতি হ্যায়, ইহ সব হ্যায় আসুরি কর্মবন্ধন, তাই না? বাবা বলছেন কর্মবন্ধন মানে হিসাব কিতাব আছে মানা কোনো আসুরি অবগুণের কারণে, তাই না? অন্যের ভিতরে না, আমার নিজের ভিতরে। তো বাবা বলছেন আসুরি অবগুণ শেষ হবে, কর্মবন্ধনও শেষ হয়ে যাবে। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं, তাই না? তো এই সঙ্গম যুগের কর্মবন্ধন কাটানোর যাত্রা গুপ্ত যাত্রা, কিন্তু খুব জরুরি যাত্রা। তবে আমরা শতযুগের যোগ্য হতে পারব। यह बाप ने यात्रा सिखलाई है, फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। তো সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ জীবনের লক্ষ্য কর্মবন্ধন কাটাতে হবে আর কর্মাতীত হতে হবে, মানে কর্মের হিসাব কিতাব আমার জন্যে অতীত হয়ে গেছে, পাস্ট হয়ে গেছে। এখন আর সে ফিলিংস নেই, এখন সুখ শান্তিতে থাকি, সে দুঃখের ফিলিংস আর আসছেই না জীবনে। এই স্থিতি হলো কর্মাতীত, খুশি খুশি থাকছি সারা দিন। তো বাবা এই লক্ষ্য নিয়ে পুরুষার্থ করতে বলেছে। तो यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। तो बाबा বলছেন বাবাকে ইয়াদ করি, বাবা টার্গেট দিয়েছে, লক্ষ্য দিয়েছে। এই মাসে তো বাবা হোমওয়ার্ক পার্মানেন্ট দিয়ে দিয়েছে পবিত্রতার উপর। তো বাবা বলছেন পবিত্র হব, চক্রকে বুঝে চক্রবর্তী রাজা হব। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तो আজকে বাবা বলছেন শুধু পড়াশোনা করব না, লক্ষ্য সেট করো, কর্মাতীত হব, কর্মবন্ধন মুক্ত হব, বুদ্ধি বেরোবে হিসাব কিতাব থেকে, আমার কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, ইমোশনাল অ্যাক্সিডেন্ট, মনের অ্যাক্সিডেন্ট কোথাও হবে না,
কোথায় সংস্কার টকরাব হবে না। বাবা বলছেন এই লক্ষ্য নিতেও হবে, আর জীবন মুক্তি বা কর্ম সম্বন্ধের প্রারব্ধও তৈরি করতে হবে, কর্মফল, তাই না? যে এই জীবনে সুখ শান্তির অনুভূতি, তবে আমার প্রারব্ধ জমা হবে। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 बरस पहले पढ़ाया था। यह ड्रामा है ना, जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, তাই না? যে কল্পের আগে বাবার স্টুডেন্ট, সে ঠিক বাবার কাছে আসবে, পড়াশোনা করবে। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापिस घर। इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। পড়াশোনা এখানে করছি, তো কর্মফলও এখানে জমা করছি, তো কর্মফল ভোগও কোথায় করব? এখানে করব। কিন্তু বাবা বলছেন এই জন্মে করব না, প্রারব্ধ এই জন্মে দেব না, ভালোটা এই জন্মে দেব না, খারাপগুলো চুক্তি করো, ভালোটা সঙ্গে যাবে, ভালোটা জন্ম জন্মান্তর দেবে। এখন ভালোটা দিলে তুমি তার আনন্দ নিতে পারবে না, তাই না? तो बाबा बोलছেন यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर, इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात, दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम युग पर होता है। बाप भी आते ही संगम युग पर हैं, तुम पढ़ते हो পুরুষোত্তম बनने के लिए, তাই না? লোকে যদি ডাক্তার থেকে শোনে যে তোমার অমুক রোগ হয়েছে, তুমি বেশি দিন থাকবে না, তখন মন খারাপ হয়ে যায়, তাই না? মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়, তাই না? মরে যাব, চলে যাব দুনিয়া থেকে, কেন ভয় পায়? জানি না তো ওই পারে কী হবে আমার সঙ্গে, পানিশমেন্ট হবে না ভালো থাকবে না কি থাকবে জানি না তো, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু যখন তোমার সেই সময় আসবে তখন তোমার কি স্থিতি হবে? কোনো চিন্তা নেই, প্রচুর জমা করে যাচ্ছি, তাই না? যা হবে খুব ভালো হবে, প্রচুর প্রারব্ধ জমা করে নিয়েছি, তাই না? তো খুশি খুশিতে দেহ রাখবে। बाबा बोलचन एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह तो है कलियुग मृत्यु लोक, हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। यह है पराया देश, वो है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं, वो देश बच्चों के लिए है। वहाँ सतयुग में रावण का आना नहीं होता है, रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है। तो बाবার কাজ হচ্ছে রাবণ দুশ্মনের থেকে বাচ্চাগুলোকে প্রোটেকশন করিয়ে দেওয়া। যেই রাবণ চলে গেল দুনিয়া থেকে, সত্যযুগ এসে গেল, বাচ্চাগুলো সুখী হয়ে গেল, এবার বাবা বলবে আচ্ছা তোমরা সুখে থাকো, আমি এবার বানপ্রস্থিত, আমার কাজ হয়ে গেছে। तो बाप भी गुम हो जाता है, सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे? सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है, তাই না? আর যখন যত সুখ জমা করেছি সব ভুগে নিলাম, শেষ হয়ে গেল, তারপরে শুরু হবে রাবণের ক্রিয়াবিধি, তাই না? এবার রাবণ ডিস্টার্ব করতে শুরু করবে যে তোমার আর জমা খাতা নেই, এবার আমার गुलाम होते हैं। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं, जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा वो आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो, यह है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुख धाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो,
पांडव राज्य नहीं कहेंगे, राज्य न पांडवों को न कौरवों को है, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है, अगर दें भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषार्थी हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवे। इसीलिए यह सब निशानी विष्णु को दी है, क्योंकि वो पवित्र है, ताई ना। तो महाभारते पांडव और कौरव देखानो हलो, तो कौरवदेरो तादेरकेও राजा होते देखालो ना, पांडवदेরকেও राजा होते देखालो ना। तारा पुरुषार्थी, तारा युद्धे आछे, किन्तु अंतिम विजये परेई तो राजा होबे, से राजपाट देखालो ना। किन्तु तारा जखन विजयी हलो से स्थितिर प्रतीक विष्णु रूपे देखानो हलो। तो सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है, सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना, ताई ना। बाबा एसे पवित्रता धारण करते शेखाচ্ছে। बाबा बोलছেন सन्यासीराও पवित्र থাকে, কিন্তু निर्विकारी থাকে না, তাই না। মানে 5 বিকার হয়তো একটা বিকার নেই, কিন্তু আরও বিকার তো আছে, তাই না। ঈর্ষা দ্বেষ তো আছে, লোভ লালচ তো আছে, তাই না। তো বাবা বলছেন সন্ন্যাসীও কমপ্লিট পবিত্র না, কিন্তু বাবা এসে পবিত্রতা ধারণ করায়। এবার যে তৈরি হয়ে গেল, নির্বিকারী হয়ে গেল, কৃষ্ণের মতন 5 ফোনা নাগের উপরে নিত্য বিজয়ী নৃত্য করে নিল, বাবা তাদেরকে সিলেকশন করে সঙ্গে নিয়ে যাবে, আর বাদ বাকিগুলোর তো धर्मराज्यर हाथे छेड़े दे। तो जन्म फिर भी बिकारी दुनिया में ही लेते हैं, यह है रावण की पतित पूरी। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागबान कांटों से फूल बनाते हैं, ताई ना। आगे भक्ति मार्गे भगवानेर यादे आमरा फूल बेर करताम, गाछेर थेके फूल चुनताम। एखन बाबा की करछे, भक्ति मार्गे रिवाज आछे ना, নিজের বাড়িতে ফুল না থাকলে কি করে, লোকের বাড়ি চলে যায়, এর বাড়ি ওর বাড়ি ফুল চুরি করবে। বাবাও কি করছে, কৃষ্ণের উপরে কথা আছে না, 16,108 রানী চুরি করেছে। তো বাবাও কি করে, এর বাগান ওর বাগান, ওর বাড়ির সব ফুল চুরি করে নিয়ে আসে। বাড়ির লোক রাগ করে, অভিমান করে, গালাগাল দেয়, হ্যাঁ কেন গেল ওখানে, আরে ভগবান চুরি করে নিয়ে আসছে, আর কি করবে আর বাড়ির লোক, তাই না। চুরি তো হয়েই গেছে, হ্যাঁ। তো যেখানে ভালো ফুল ভগবান পেলো, সে কী করলো, বলল তুমি আমার ভাই চলো, হ্যাঁ এখানে আর না, কাজ তোমার আমার কাছে, তাই না। तो वो पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागबान भी है। बागबान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीप शंकर को कहें, यूँ तो वो कोई विनाश कराते नहीं हैं, তাই না। তো পাণ্ডবদের কমান্ডার কাকে দেখানো হলো, ভগবানকে, শ্রীকৃষ্ণকে। গীতার ভগবান হলো পাণ্ডবদের কমান্ডার। তো গীতার ভগবান শিব বাবা হলো सब प्रीत बुद्धि बाच्चादेर शालिग्रामदेर कमांडर। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है, कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मुसल आदि बनते हैं। यह सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं, पुरानी दुनिया ख़त्म तो ज़रूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, ताई ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002-তে যখন মধুবন এসেছিলেন, উনিও বাবার বাচ্চা ছিলেন, উনিও মুরলি পড়তেন। তো যখন ওনাকে জিজ্ঞেস করে 2002-তে উনি বাবা মিলনে এসেছিলেন, তো যখন ওনাকে জিজ্ঞেস করা হলো, সবার সঙ্গে তো দেখা করানো হলো না, জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনি তো অনেক কিছু বানিয়েছেন, কি বানিয়ে আপনি খুব খুশি হয়েছেন। তো বলল একটা ওই যে বিকলাঙ্গ বাচ্চাদের জন্য কি একটা যন্ত্র বানিয়েছিল, বলছে সেটা বানিয়ে আমি খুব খুশি ফিল করেছি। তো তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে এই যে মিসাইল বানাচ্ছেন সব, এইগুলো তৈরি করে আপনি খুশি না? বলছে না, এইগুলো আমরা তৈরি করে খুশি না। ওনার সঙ্গে যে অনিল ধবন, যে ওনার গ্রুপের আরও সায়েন্টিস্ট, হ্যাঁ তারাও ছিলেন। তো ওনারা বলছেন যে সাধারণ মানুষ জানে না আমরা কি বানাচ্ছি,
এত বিষাক্ত জিনিস যে যদি ইউজ না করে সমুদ্রে ফেলে দেয়, তাতেও সমুদ্রের জল এমন বিষাক্ত হবে, আর পৃথিবীর মাটির তলার জল এমন বিষাক্ত হবে, লোক এমনিই মরে যাবে, যুদ্ধ লাগানো দরকার নেই। বলছে এত বিষাক্ত জিনিস এটা, তাই জন্যে এইগুলো বানিয়ে আমরা খুশি না। তো বলা হলো তাহলে বানাচ্ছেন কেন? তো বলছে আমরা বানাই না তো। বলছে অমৃত বেলা বাবা ফর্মুলা টাচিং করায়, দেখায়, ফর্মুলা দেখায়, আর যেন কেউ প্রেরণা দেয় এটাকে প্র্যাকটিক্যাল করো, তাই না? আর যখন করতে যায় সাকসেস হয়ে যায়। বলছে যেন কেউ চায়, এই ফর্মুলা আমরা খুঁজে বের করি না, এগুলো ইনটিউশনের দ্বারা পাই, অমৃতবেলা ভোরবেলা মেডিটেশন। তাহলে ভাবো, যেন বিধির বিধান এগুলো তৈরি হতেই হবে, তাই না? তো बाबा बोलছেন, तो कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मुसल आदि बनते हैं। यह सब कहानियाँ बैठ बनाई। पुरानी दुनिया ख़त्म तो ज़रूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। यह सब दब कर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे, তাই না? বাবা বলছেন কত ভ্যারাইটি মৃত্যু হবে, কেউ আর্থকোয়েকে মারা যাবে, ভূকম্পে, তাই না? কেউ সুনামিতে ডুবে মরে যাবে। কই শখ মে মরেঙ্গে, মানে বাড়ির লোকের উপরে মারপিট কাটা ছেঁড়া হচ্ছে তো শখ লাগবে, তাই না? মন খারাপেই মরে যাবে। बम्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। কোথায় বম পড়লো তো তার যে বিষাক্ত বায়ু, বাবা বলছেন সেটাতেও মরে যাবে। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना है, हम उस पार जा रहे हैं। बाबा कदिन आगे मुरलीते बोलो ना, आगे चल कर देखना मौत का बाजार कैसे गर्म होता है, তাই না? মানে বাজার, ভ্যারাইটি মৃত্যুর বাজার, তাই না? বাজারে যেরকম ভ্যারাইটি জিনিস পাওয়া যায় ওই রকম ভ্যারাইটি মৃত্যু দেখতে পাবে সামনে গিয়ে। तो हम उस पार जा रहे हैं, कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है, फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक मर जाएंगे, मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। बाबा অ্যালার্ট করে দিচ্ছেন, সতর্ক করে দিচ্ছেন, অচানক কিছুই হতে পারে, তাই না? যেরকম গতকালই একটা মেসেজ দেখলাম, একদম ইয়ং বয়সী একজন সেন্টারের দিদি ছোট বোনের সঙ্গে স্কুটিতে সেবা করতে যাচ্ছেন, অ্যাক্সিডেন্ট হলো, স্পট ডেথ, তাই না? তো ভাবুন কোন সময়ে কার কখন লাস্ট স্টেজ হবে কে বলবে, তাই না? তো কতটা এভার রেডি থাকতে হবে, না হলে যদি অচানক মৃত্যু আসে আর আমি তৈরি নই, আমার যত প্রারব্ধ জমা করার ইচ্ছা আমি করতে পারিনি, আমার পুরুষার্থ কমপ্লিট হয়নি, আমি কর্মাতীত না, তাহলে মৃত্যুর সেই লাস্ট ঘড়িতে যতই বলুক স্পট ডেথ, কিছু সময় তো বেঁচেই থাকবে, তাই না? তো ওই সময় যদি মৃত্যু আমার আফসোসের সঙ্গে হয় যে অনেক বাকি থেকে গেল, তাহলে আবার কি হবে? মুক্তি তো হবে না, আবার জন্মাতে হবে, তাই না? কেন? অনেক কিছু করা বাকি থেকে গেল, তো তো আবার শরীর নিতে হবে। তো শরীর নিলে তো 15 বছর অবধি মাথাই কাজ করবে না, ও তো বাচ্চা, তাহলে আর কি করবে এই বিনাশকালে বাচ্চা হয়ে? কদিন আগে বাবা বললো না 6 মাসের বাচ্চা জন্মাচ্ছে, ওর কি ভবিষ্যৎ, তাই না? তো বাবা বলছেন अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सोगति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। तो बाबा बोलছেন सब समय अलर्ट থাকো, যে কোনো সময়ে আমার লাস্ট দিন হতে পারে, তাই না? বাদ বাকি যা হলো হলো, না হলো না হলো, কিন্তু আমার স্থিতি যেন অচল অডল কর্মাতীত থাকুক, তাই না? तो बाबा बोलছেন परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे, बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो, और तुम अपने घर चले जाएंगे, इसीलिए बाप को याद करते रहो।
বাবা পরশু দিন কাজ দিয়েছিল, কাজের মধ্যে বাবার সঙ্গে থাকবে, আমি আলাদা বাবা আলাদা না, তাই না? আমাদের খর্দা সেন্টারের একটা ভাইয়ের অনুভব আছে না, হ্যাঁ, গান বাজছে মোবাইলে, মেরা খুদা বড়া হ্যাঁ, তখনই অ্যাক্সিডেন্ট হল, পা ভেঙে গেল। তখন গান চলছে মোবাইলে, মেরা খুদা বড়া হ্যাঁ, তাই না? তো ওই কন্ডিশনেও না সেন্স হারালো, না কোনো রকমের অসুবিধা হলো, একদম স্থিতি পাওয়ারফুল থাকলো যে মেরা খুদা বড়া হ্যাঁ, তাই না? তারপরে তো যোগাযোগ হলো, হসপিটালে গেল, যাই হলো, কিন্তু সেই স্থিতি থেকে আবার রিকভারও হয়ে গেল, পাও ভালো হয়ে গেল, তাই না? কিন্তু কি খুশি, কি আনন্দ যে ওই পরিস্থিতি তো চলে যাবে, পরিস্থিতি তো আর থাকবে না, সে পরিস্থিতির দুঃখ কষ্টও চলে যাবে, কিন্তু সেই স্থিতির পরীক্ষা যে হলো ওই সময় দিদি বিশ্বাস করুন আমার এইটুকুও মনে ব্যর্থ আসলো না, নেগেটিভ আসলো না। আমি মনে মনে বলছি কোনো ব্যাপার না, মেরা খুদা পড়া, পা ভেঙেছে তো কী হয়েছে, কোনো ব্যাপার না, মেরা খুদা পড়া। হ্যাঁ, তো ভাবো, তাই না? বাবা ইয়াদ ছিল, মোবাইলে গান বাজছিল বলে তো এরকম স্থিতি হয়ে গেল, হ্যাঁ, যদি না থাকতো, মানে যাচ্ছি তো বাবার ইয়াদে যাচ্ছি, কাজেই যাচ্ছিল, যাচ্ছি বাবার ইয়াদে যাচ্ছি, তাই জন্যে হয়ে গেল বিজয়ী, তাই না? যদি বাবার ইয়াদে যাচ্ছি না, আমি কাজ করতে দৌড়াচ্ছি আর ওই সময় অ্যাক্সিডেন্ট হতো, তাহলে কি এই স্থিতি থাকতো, তাই না? तो अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। बाबा बोलছেন চার্ট রাখো, সারাদিন কাজের মধ্যে আমি বাবার ইয়াদে ছিলাম। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया। বাবা বলছেন ছোটবেলা থেকে এখন পর্যন্ত কি করেছি। বাবা বলছেন একবার আজকে দেখবে নিজের জীবনের বই খুলে, वो भी याद रहता है, ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं, हम याद में बैठे रहे, তাই না? কেউ দোকান চালাচ্ছে, বাবা বলছেন গ্রাহক আসলে না তুমি কথা বলবে, না হলে বাবার ইয়াদে থাকো। अंदर में नोट रहेगा, अगर लिखने चाहते हो तो डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही यह, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाबा बोलছে মাথার মধ্যে যেন ঘুরুক, সময় আর নেই, আমাকে পবিত্র হতে হবে। আর আজকে তো বাবা লক্ষ্য দিয়ে দিয়েছে পাওয়ারফুল, কর্মবন্ধন আমার কাটাতে হবে, সুখের সম্বন্ধে আসতে হবে, সে প্র্যাকটিস এখান থেকে করতে হবে, আমাকে কর্মাতীত হয়েই যেতে হবে। পেপার যে কোনো সময়ে অচানক আসতে পারে, আমাকে আগে থেকে কর্ম সম্বন্ধে থাকতে হবে, তাই না? तो बाप आकर यह नॉलेज देते हैं, ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं। तो मन बोलছে তো বাবা हम आपके हैं, বাবা আছি, আপনার আছি, কিন্তু একটু একটু ওদেরও আছি, হ্যাঁ, না শুধু বাবারই আছি। बाबा बोलছেন सिर्फ भूल कर दे अभिमानी हो गए हैं, अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। तो বাচ্চা বাবাকে বলছে বাবা আমি তোমারই ছিলাম, মাঝখানে একটু দেহ অভিমানে মাথাটা ঘুরে গেছিল, আবার দেহি অভিমানী হব, আবার তোমার হয়ে যাব। खुशी से एक शरीर, तो सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। तो बाबा बोलছেন নিজেরও कल्याण करो और সবাইর कल्याण करो। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसी को झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला यह तो सहज है ना, किसी को भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। यह बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, और कोई मनुष्य कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई न आत्मा को न परमात्मा बाप को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसी को तीर लगेगा नहीं, भगवान का रूप जानना पड़े। यह सब नाटक के एक्टर्स हैं,
हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वो एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तुम फिर शरीर बदलते हो, তাই না? একটা পিকচারে একটা অ্যাক্টর রাজার রোল করলো, আরেকটা পিকচারে দাসের রোল করলো, চাকর বাকর হয়ে গেল, তাই না? তো কত চেঞ্জ হতে থাকে, রোল বদলে যায়, কোথায় ভিলিয়ন হয়ে গেল। বাবা বলছেন ওই রকম তোমারও রূপ বদলাতে থাকে, আর আত্মা ভ্যারাইটি শরীর ধারণ করতে থাকে, কোন জন্মে কোন রকম रोल करते থাকে। तो बाबा बोलছেন तुम फिर शरीर बदलते हो, वो कोई मेल व फीमेल्स की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल रहेगी। वो हद के ड्रामा, यह है बेहद का पहली पहली मुख्य बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो, तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं, बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी, তাই না? বাবা লক্ষ্য দিয়েছেন তোমাকে পবিত্র আত্মা হয়ে উড়তে হবে। আর ওর জন্যে প্র্যাকটিস কী করব? কাজে কর্মের মধ্যে বাবাকে याद করব, বাবার সঙ্গে গল্প করব। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वो उच्च पद पाएंगे। আর আত্মা যখন পবিত্র আত্মা হয়ে উড়ে যাবে, এবার যেমন যেমন বাবার ইয়াদে ছিল, যেমন যেমন বাবার সেবা করেছিল, সেই অনুযায়ী পদ হবে। याद में ही बहुत বিঘ্ন পড়তে हैं, বাবা অ্যালার্টও করাচ্ছেন, তুমি চাইবে কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদে থাকবো, আর মায়া তোমার বুদ্ধি ঘুরাতে 10 রকম প্রলোভন দিতে থাকবে, এইটা দেখাবে, ওটা দেখাবে, ওটা শোনাবে, ওটা করাবে, বারবার বুদ্ধিকে डाइवर्ट করবে। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं, पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं खानी पड़ेगी। तो পুরো হিসাব কিতাব মিটলো না, কর্মবন্ধন পুরো চুক্তি হলো না, তো আমি পবিত্রও পুরো হলাম না, আর পবিত্র পুরো হলাম না, তো বাবা বলছেন ধর্মরাজ টাইম ওভার হয়ে গেল। তো পরীক্ষার টিচার কি করে? আর লিখতে দেবে? বলবে সময় শেষ, দাও, এবার আর খাতা টেনে নিয়ে যাবে, যতটা করেছো করেছো, হয়ে গেল কমপ্লিট। তো হিসাব কিতাব যদি সময়ের মধ্যে পূর্ণ না করতে পারি, সুখের সম্বন্ধের অনুভূতি যদি টাইম লিমিটের মধ্যে না করতে পারি, তাহলে এবার ধর্মরাজকে হ্যান্ডওভার হয়ে যাব। এবার সে যখন চুক্তি করাবে, অবস্থা খুব কাহিল হয়ে যায়। ইজ্জত ভি যায়গি, পদ ভি ভ্রষ্ট হোগা। আর রেজাল্ট তো সবাইয়ের জানাজানি হবে, তাই না? কি করলাম, পড়াশোনা কেউ জানবে না যে কি করছি, কিন্তু রেজাল্ট কি করলাম সেটা সবাই জানাজানি হবে। তখন ইজ্জতও যাবে, পদও যাবে। तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। तो रिजल्ट बेरिए गल, तारपरे की करबे, आर जा जानानो सब जेने गल, लोके बुझे गल जे आमी भालो पुरुषार्थी छिलाम ना। तो बाबा बोलছেন এবার কি হবে? রেজাল্ট তো বেরিয়ে গেল, এবার আফসোসের আঁসু, তাই না? বাবা বলে না খুন কে आंसू रोएंगे, মানে পশ্চাতাপের অশ্রু বেরোবে। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए। বাবাও তখন সাথ দেবে না, বলবে এত বুঝিয়েছিলাম, কথা শুনলে না, পাপ চুক্তি করলে না, পাপ থেকে গেল, এবার কি করব আমি? তখন জগন্নাথের রূপ ধারণ করবে, বলবে হাত পা নেই ভাই আমার, আর বাঁচাতে পারবো না, এবার তোমারটা তুমি দেখো, তাই না? अब खाओ सजा, उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, ना ही एक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े, कुछ हो थोड़े सकेगा, ना पास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं, তাই না? একবার রেজাল্ট বেরিয়ে গেল, না পাস, ফেল, बाबा बोलছেন আর কি করবে? उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं, यह तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, তাই না? ওইখানে সাবজেক্টে ফেল হলে আবার পরীক্ষা দিতে পারে,
बाबा बोलছে এখানে सेकंड ऑप्शन नहीं। अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े उसके लिए बाप राय देते हैं। बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, তাই না? বাবা আজকে অ্যালার্ট করছেন, একটু ভাবো তোমার রেজাল্ট কী হবে, এই জন্যে পড়াশোনাতে মন দাও। ঝরমুই ঝগমুই মে আপনা টাইম ওয়েস্ট মত করো, তাই না? বাজে আলোচনা এটাতে সময় নষ্ট করো না। नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, माया बहुत उल्टे काम करा देती है, चोरी कभी नहीं की होगी वो भी कराएगी, তাই না? বাবা বলে না যে ধীরে ধীরে চারিদিকে তমগুণী ভাইব্রেশনও তার প্রভাব ফেলবে। সুরজভাই ক্লাস করাচ্ছিল না, যেটা কোনো দিন সংকল্পে আসেনি, ওই রকম চারিদিকে তমগুণী ভাইব্রেশনে সে সংকল্প ঘুরছে। তো সেইগুলো বিকরাল রূপে মনকে অ্যাটাক করবে। যদি তোমার মনের ভিতরে পজিটিভ পাওয়ার নেই, তাহলে সেই আক্রমণে তুমি মনকে বাঁচাতে পারবে না, মন বিচলিত হবে, দুষ্ট ইচ্ছা দুষ্ট বুদ্ধিগুলো জাগবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন পিছে স্মৃতি আয়েগি, हमको तो माया ने धोखा दे दिया, পরে বুঝবো আরে এ তো সময়ের স্রোতে ভেসে তমগুণী ভাইব্রেশনের প্রভাবে আমার এই অবস্থা, আমি তো এরকম ছিলাম না, আমি কবে থেকে এরকম হয়ে গেলাম, তাই না? আফসোস হবে, কিন্তু মায়া তো থাপ্পড় খাইয়েই দিল, মায়া তো ভুল করিয়েই দিল, রেজিস্টারে দাগ তো পড়েই গেল। तो बाबा बोलছেন पहले दिन में ख्याल आता है फलानी चीज़ उठाऊं, बुद्धि तो मिली है वो राइट है व रंग है, यह चीज़ उठाऊं तो रंग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है, पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे, देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया बड़ी ज़बरदस्त है, তাই না? বেশি মায়া কোথায় কাজ করে, দেহধারীর নাম রূপে ফাঁসিয়ে দেবে বুদ্ধিকে, যা ফেসে থাকে, তাই না? माया रंग काम कराने के संकल्प लाती है। बेचारा ब्राह्मणात्मा, বাবা তো 1 ঘন্টা পড়িয়ে ছেড়ে দেবে, প্র্যাকটিক্যাল করবে, আর মায়া কি করবে, কাজ শুরু করবে 23 ঘন্টা, তাই না? সারাক্ষণ কানে মন্ত্র দেবে, এইদিকে তাকাও, এদিকে শোনো, এদিকে বলো, ব্যাস সারাক্ষণ মায়া কাজ করতে থাকবে। তো আর বাবা কি করবে, 1 ঘন্টা পড়িয়ে সাক্ষী হয়ে দেখবে কি করলো দেখি, আর তখন আর ধরার মধ্যে দেবে না। হ্যাঁ, ধরা দেবে, কখন দেবে, যদি বাচ্চাটা বাবাকে ইয়াদ করে ধরে রাখে তবে, না হলে ধরা দেবে, তাই না? तो माया रंग काम कराने के संकल्प लाती है, बाप कहते हैं तुमको रंग काम करना नहीं है। বাবা শক্তির পরীক্ষা দেখতে থাকবে যে বাচ্চাটা মায়ার প্রলোভনে ফাঁসলো না শক্তিশালী হয়ে বিজয়ী হলো, লক্ষণ রেখা ক্রস করলো না ভিতরে থাকলো। কেন, বাবাকে তো তেতাযুগও বানাতে হবে, তো মায়াকে কাজও দিয়ে দিয়েছে, সব লক্ষ্মী নারায়ণগুলোকে পার লাগাও, লক্ষণ রেখা ক্রস করাও, সেটাও তোমার কাজ। 2 কোটিই তো পাস থাকবে, বাকি তো 33 কোটি দেবী দেবতার মধ্যে 31 কোটিই তো লক্ষণ রেখা পার করবে, তাই না? তো আমি কোন লিস্টে, লক্ষণ রেখার এপারি না ও পারি, তাই না? तो लड़ाई चलती है फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं, हमको राइट काम करना है। तो लड़ाई चलते থাকে, রাবণ প্রলোভন দিতে থাকবে, রেখা ক্রস করো, রেখা ক্রস করো, আর বাবা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকবে দেখি ক্রস করে কিনা, তাই না? তো বাবা বলছেন हमको রাইট কাম করনা है, ক্রস করা যাবে না মায়া যত প্রলোভন দিক, তাই না? এটা আমার পরীক্ষা যে আমি শতযুগের হব না তেতাযুগের হব, ওই জন্যে এটা পরীক্ষা, এটা লাইন, এই লাইন ক্রস করলেই আমার রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে, আমাকে বিজয়ী হতে হবে। अंधों की लाठी बनना है, अच्छे ते अच्छा काम है यह, शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। बाबा बोलছেন 8 ঘন্টার থেকে বেশি আর কি রেস্ট করবে,
আর 8 ঘন্টা থেকে বেশি কি আর কাজে মন দিতে পারবে, তাই না? বাকি তবুও 8 ঘন্টা বাঁচে। বাবা বলছেন সে সময় আমাকে দাও, সকাল বিকাল 4 घंटा 4 घंटा। याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। বাবা বলছেন চার্ট লিখতে লিখতে ছেড়ে দেয় আর স্থিতি ডাউন হয়ে যায়। বাবা বলছেন চার্ট লেখা, বাবাকে চিঠি লেখা ছাড়বে না, তাই না? তবে বাবার সঙ্গে কানেকশন থাকবে। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते तो रॉन्ग काम होता रहता है। যদি বাবার ইয়াদ নেই তো মায়া আমাকে রেখা ক্রস করাতেই থাকবে আর কোনো ভুলভাল কাজ করাতেই থাকবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। पढ़े दीजिए, टाइम हो गया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज के विशेष अटेंशन, फालतू कथाते टाइम नष्ट करा जाबे ना। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। सब समय मन के देखते থাকতে হবে, তাই না? যে মায়ার প্রলোভনে কানে মন্ত্রতে ফাঁসলো কিনা। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, তাই না? তো মায়ার দুটো অস্ত্র, এক দেহধারীর নাম রূপে ফাঁসাবে আর না হলে সঙ্গদোষের কর্ণমন্ত্রতে ফাঁসাবে। মায়ার দুটো অস্ত্র। বাবা বলছেন এই দুটোর থেকে অ্যালার্ট থাক। 2, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। बाबा बोलचन चार्टेड डायरी रखो, लेखो डायरी, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया। बाबा बोलचन लेखो, चिट्ठी लेखो बाबा के की करला, कितना समय बाप की याद में रहे। वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे, তাই না? সবাই প্রভাবিত হয়ে মধুবন গিয়ে কেন? তার কারণ হচ্ছে সেখানে কোথায় আমরা কাজের মধ্যে টকরাব দেখি না, তাই না? যে যার কাজ, যে সেবা যে পেয়েছে সে তার মতন করে যাচ্ছে। বেশ অ্যানাউন্সমেন্ট করে দেওয়া হলো এতটা রুটি বেলতে হবে, মাতাজি সহযোগ দিজিয়ে। মাতাজিরা নিজের থেকে পৌঁছে গেল, কেউ তো কাউকে চেনে না, কোনো সংস্কারের টকরাব নেই, বসে রুটি বেলে দিল, নাহলে সবজি কেটে দিল, হয়ে গেল কাজ, কোনো টকরাব নেই, তাই না? কিন্তু এখানে তো সে জিনিস হবে না, এখানে সবাই সবাইকে চিনি। হিসাব কিতাব তো এদের সঙ্গে আমার 84 জন্মের, তো হিসাব কিতাব বেরোয়। তো বাবা বলছেন তো সংস্কারের টকরাব যেন কেউ দেখতে না পায়, না হয়, সেই রকম লক্ষ্য নিয়ে সেবা করতে হবে, তাই না? যে কোথায় আমার টকরাব হবে না। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ, তাই না? কেউ গালি দিচ্ছে, ইনসাল্ট করছে, বাবা আমাকে কাজ দিয়েছে, তুমি শান্ত থাক। अगर कोई रंग भी करता तो आप राइट रहो। বাবা আজকে গাইড করলো না যে মায়া কি করাবে, ইয়া তো চোখে কিছু দেখাবে, ইয়া তো কানে, ইয়া তো কর্মতের মন্ত্র দেবে, কেউ নেগেটিভ শোনালো, আর না হলে কেউ ইনসাল্ট করলো, আর আমার মাথা বুদ্ধি ঘুরে গেল বাবার থেকে ব্যক্তির দিকে, তাই না? দুটোই তো অস্ত্র, ইয়া তো দেখাবে ইয়া তো শোনাবে। तो बाबा बोलছেন अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो, कोई टक्कर लेता तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो, তাই না? যদি কারোর সঙ্গে কোনো ঘটনা ঘটে গেল, হিসাব কিতাব বেরোলো, টকরাব হয়ে গেল, তারপরে টকরাব তো হয়ে গেল,
ঘটনা ঘটে গেল, হিসাব কিতাব ছিল, বেরিয়ে গেল। কিন্তু তারপরে কি করণীয়? তারপরে যদি আমার সংকল্প আমি এদিক থেকে ফুল স্টপ লাগালাম, তবে ওর লাগবে ফুল স্টপ। আর যদি আমার সংকল্প চলতে থাকে, এরম করলো সেরম করলো, ওরও চলবে। তো হিসাব তো বেরোলো, কিন্তু হিসাব চুক্তি অতক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ আমার সংকল্পে ফুল স্টপ লাগবে না, তাই না? এই জন্যে যদি হিসাব বেরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ফুল স্টপ লাগিয়ে হিসাব চুক্তি ক্লিয়ার, একটাও সংকল্প নেই, একদম ফুল স্টপ। তবে ওরও সংকল্প স্টপ হয়ে যাবে, হিসাব চুক্তি হয়ে যাবে, ওর জন্যে বাবার কাছে বসে ক্ষমা চেয়ে। तो यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। হয়তো মুখে কিছু বলছি না, কিন্তু আমার সংকল্প চলছে, আমার সঙ্গে এই করলো, আমার সঙ্গে ওই বলল। বাবা বলছে তুমি কি ভাবছো, তুমি ঝগড়া করছো না? তুমি ঝগড়া করছো, আগুনে তেল তুমি ডালছো, তোমার সংকল্প চলছে, মানা ওই দিকেও পৌঁছাচ্ছে, হিসাব বাড়ছে, চুক্তি হচ্ছে না। হিসাব চুক্তি করতে হলে সংকল্প স্টপ করতে হবে, तभी हिसाब चुक्ति है। नम्रता का कवच पहनकर रहो, जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा, তাই না? লোকে কার সহযোগী হয়? যে বিনম্র, যে সবাইকে রেসপেক্ট দেবে, সবাই ওকে স্নেহও করবে, সহযোগও দেবে। স্লোগান, मेरे पन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। तो बाबा বলছেন बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ताई ना? अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयलिटी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयलिटी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयलिटी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हरेक को अनुभव होती है। बाबा एक प्रश्न करते बोलছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো নিজেকে যে এত পবিত্রতার ভাইব্রেশন আমার চালচলন থেকে সবাই অনুভব করে। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वो रूहानी रॉयलिटी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। ना कलिजुगेर साधारण मानुषेर मतन आमार मन, नाकि ओदेर थेके आलादा पवित्र मन, आमार थेके सबाई पवित्रतार भाइब्रेशन पाय। बाबा बोलছেন চেকি। আচ্ছা, ওম শান্তি। আজকে তো খুব পাওয়ারফুল মুরলি, অনেক হোমওয়ার্ক দিয়েছে বাবা লাস্ট সময়ের জন্য। তো আজকে মুরলি রিভিশনও দেব, বিচার সাগর মন্থনও করব একটু সময় দিয়ে, ঠিক আছে? ওম শান্তি।